Okay, so from the morning class and previous class, aggregate ஒரு construction material எப்படி யூஸ் பண்றோம்னு பார்க்கிறோம். With respect to its physical properties and mechanical properties. Physical propertiesல எப்படியெல்லாம் ஒரு aggregate டெஸ்ட் பண்றோம்னா grading, that is sieve analysis யூஸ் பண்ணி அந்த particle size distribution pattern என்னன்னு பார்க்கலாம். Either it is falling in zone 1 or 2 or 3 or 4, and also we have a flakiness index, elongation index to determine the particular shape of the overall aggregates. The overall aggregates la flaky shape particles, elongated shape particles, எவ்வளோ content இருக்கு அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். In mechanical properties, we saw aggregate crushing value, aggregate impact value, and aggregate abrasion value. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு last class we saw fineness modulus. It is a number representing the direct number கிடையாது. It is a representation of our average size of our aggregate particles. So இப்போ we are going to see the contents related to aggregates in MS Shetty book. உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் கூகுள் கிளாஸ்ல அமைச்ச புக் இது, டெக்ஸ்ட் புக் இ புக் இருக்கு. இதுல சாப்டர் 3 will cover aggregates, its physical properties and its related testing procedures. ஸோ இந்த புக்கில் எப்படி டாபிக் நம்ம கோ த்ரூ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இந்த அவர்ல பார்க்க போறோம். அதுல ஸ்டார்டிங் we will see classification of aggregates. எப்படி பிரிக்கு கிளாசிபிகேஷன் பார்த்தோம், அதே மாதிரி அக்ரிகேட்டோட கிளாசிபிகேஷன் ஃபாலோட் பை கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். கேரக்டரிஸ்டிக் இன் தி சென்ஸ் ஒரு அக்ரிகேட் அதோட நேச்சர் வச்சு நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணலாம் how it is going to be helpful for our concrete. நம்ம ஸ்டடி பண்ண போறது மெயினா அக்ரிகேட்டை கான்கிரீட்ல ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரா மெட்டீரியலா யூஸ் பண்றதுனால என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு, அதை நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் கேரக்டரிஸ்டிக் வச்சு. ஸோ அக்ரிகேட் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட். ஓகே, அண்ட் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு கான்கிரீட்ல ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து சிமெண்ட், வாட்டர், ஃபைன் அக்ரிகேட், கோர்ஸ் அக்ரிகேட். சிமெண்ட் அண்ட் வாட்டரை மட்டும் நம்ம பார்த்தோம்னா இட் இஸ் கால்ட் அ சிமெண்ட் பேஸ்ட், ரைட்? Cement plus water will give you only cement paste. But when the cement paste is mixed with fine aggregate and coarse aggregate, then you can get the concrete. Appo the aggregates is forming a major portion of the concrete in terms of volume. மொத்த கான்கிரீட்ல அக்ரிகேட்டோட main role என்னன்னு பார்த்தோம்னாலே அந்த கான்கிரீட்டுக்கு வால்யூம் அண்ட் ஷேப் ப்ராப்பரா ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு தான். And concrete achieve பண்ணக்கூடிய strength எதனால? Due to the application of cement. Cement is contributing to strength and aggregates are contributing to shape and volume of the concrete. It is improving the density of the concrete. So that is why it is a most important material. And you can see that in terms of volume, you can see the highlighted statement that the aggregate occupies 70 to 80% of the volume of concrete. So we have to consider their own characteristics, how it is going to contribute to each aspect of concrete. So as we said, நம்ம கான்கிரீட் வந்து ரெண்டு ஃபேஸா டிவைட் பண்ணலாங்கிறாங்க. ஒன்னு வந்து பேஸ்ட் ஃபேஸ், இன்னொன்னு வந்து அக்ரிகேட் ஃபேஸ். பேஸ்ட் ஃபேஸ்ல என்ன இருக்கும்? சிமெண்ட் as well as water. Aggregate phase la you have fine aggregate and coarse aggregate. And how are we going to study aggregate with respect to these particular following factors? At the start, we have some basic classification. We have normal weight aggregates, lightweight aggregates, and heavyweight aggregates. The normal weight, lightweight, heavyweight இதெல்லாம் வந்து depends on the from where we are getting the source. நம்மளோட சோர்ஸோட ராக்கோட நேச்சர் என்ன, அங்க நமக்கு என்ன ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி இருக்கு. If the specific gravity is more, then obviously the weight will also be more. So we get the normal weight aggregates from two sources, that is natural source and artificial source, natural rocks and artificial source. Artificial source la பார்த்தோம்னா fly ashes, slag, broken brick, இதெல்லாம் வந்து some of the components from where you get
extract the stones, that is aggregates. And உங்களுக்கு தெரியும் we have three types of rocks, which is igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks, those classification. And next with respect to size, நம்ம மார்னிங் கிளாஸ்ல கூட சொன்னோம் அக்ரிகேட்டோட மேக்ஸிமம் சைஸ் வந்து பார்த்தோம்னா 80 mm. ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்ல ஒரு பாயிண்ட் இருந்திருக்கும், மேக்ஸிமம் சைஸ் 80 mm சியூல இருந்து தான் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுவோமே கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டோட பார்ட்டிகல் சைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது. 80 mm ல இருந்து அது வந்து கம்மியா இருக்கலாம், 80 mm ல இருந்து 4.75 mm வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து கோர்ஸ் அக்ரிகேட், 4.75க்கு கீழே இருக்கிறது வந்து ஃபைன் அக்ரிகேட். அண்ட் இன் யுவர் கான்கிரீட் they are suggesting to use the maximum size of aggregate as much as possible. So you have the following advantages, like you can reduce the cement content. Once நம்ம aggregate அதிகமா உள்ள கான்கிரீட் மிக்ஸ்ல ரெடி பண்றோம்னா சிமெண்டோட கண்டென்ட் ஆப்வியஸ்லி கம்மியாகும், அதே போல வாட்டருக்கு தேவைப்படுற ரெக்குயர்மெண்ட் கம்மியாகும். பிகாஸ் சிமெண்ட் எவ்வளவு ஆட் பண்றோங்கிறத பொறுத்து தான் வாட்டரோட ரெக்குயர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகும். சின்ஸ் the requirement of water will be defined with respect to water cement ratio, that is for one part of cement how much quantity of water you are going to add. Then if you add more aggregates, then the shrinkage can also be avoided. Shrinkage na அந்த குழையம்ல நம்ம அக்ரிகேட் நம்ம கான்கிரீட் வந்து ஒரு ஸ்டெடி பேஸ்ல இல்லாம அப்படியே குழஞ்சு போச்சுன்னா அதான் வந்து shrinkage. And however, the maximum size of aggregate that can be used in any given condition is limited to following அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இங்க வந்து சில டேர்ம்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, thickness of the section, spacing of reinforcement, clear cover and mixing and handling techniques இருக்கு. ஓகே, நமக்கு இந்த ஃபோர்த் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேசிக் ஐடியா தெரியும், மிக்சிங், ஹேண்ட்லிங் அண்ட் பிளேசிங். இது வந்து கான்கிரீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ். ரா மெட்டீரியல்ஸை ஃபர்ஸ்ட் கலெக்ட் பண்றோம், அது கான்கிரீட்டா மிக்ஸ் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் ஹேண்டில் பண்ணி பிளேஸ் பண்றோம். But the thickness of section, first point, second point, spacing of reinforcement, third point, clear cover. In the terms பார்க்கணும்னா we will see a picture of reinforcement drawing. இதுதான் வந்து reinforcement drawing னு வாங்க. உங்களுக்கு கான்கிரீட் எங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம், காலம், பில்லர்னு சொன்னீங்க இல்லையா, பில்லர் வந்து vertical component, that is column. அதே மாதிரி horizontal component will be called as beam. Horizontal component வந்து beam, vertical component வந்து column. And you can also have slab in the using a reinforced cement concrete material. So in the picture la bottom right la irukra picture parunga, thickness of the section represents, the section means the size of the member. இங்க வந்து நமக்கு beam இருக்கு, அந்த beamக்கு நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம், dimensions, width of the beam டிஃபைன் பண்ணலாம், next height of the beam டிஃபைன் பண்ணலாம், width டிஃபைன் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் z ஆக்சிஸ் டைரக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லென்த் இருக்கும், லென்த் வந்து த்ரூ அவுட்டா ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் பில்டிங்ல. நம்ம எவ்வளவு தூரத்துக்கு கான்கிரீட் பீம் போடணுமோ அதுதான் வந்து ஸ்பேன்னு சொல்லுவாங்க, கரெக்டா? அந்த ஸ்பேன், த லென்த் ஆஃப் த பீம். இப்போ நமக்கு வித் அண்ட் ஹைட் இருக்கு. கான்கிரீட் உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீல் ப்ரொவைட் பண்றாங்க, TMT bars, which is totally called as, now with along with steel the concrete is called as reinforced cement concrete. நம்ம ஏன் இதை பாக்குறோம்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அக்ரிகேட்டோட சைஸ் should be depend on the thickness of the section. எவ்வளவு டெப்த்துக்கு நம்ம பீம் போடுறோம் அப்படிங்கறத பொறுத்து ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் இருக்கு. அந்த another factor is the spacing between the bars. இப்போ நமக்கு கம்பிங்க கட்டி வச்சிருக்காங்க, அந்த கம்பிங்க வந்து என்ன ஷேப்ல இருக்கு அப்படிங்கறது பாக்குறோம். லாங்கிடியூட்னலா ரன் ஆகுது இல்ல, இசட் ஆக்சிஸ் இல்லாம நம்ம த்ரூ அவுட்டா ரன் ஆகிட்டு இருக்குல்ல, அதுல இருக்கக்கூடிய பார்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மெயின் பார்ஸ். இந்த டைரக்ஷன்ல, இந்த z டைரக்ஷன்ல ரன் ஆகக்கூடிய TMT bars will be called as main bars. And இந்த மெயின் பார்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு கட்டு கம்பி வச்சு கட்டியிருக்காங்க பாருங்க, பக்கத்துல 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 கட்டு கம்பி வச்சு கட்டிட்டே போறாங்க to lock these main bars, that is called as stirrups. So இது வரைக்கும் என்ன பார்த்திருக்கோம், width of the beam னா என்ன அப்படின்னு dimension, height of the beam, then length of the beam. Along the length of the beam your main bars are provided. No, we have a TMT bars of different dia, 16 mm, 20 mm, 25 mm, இந்த மாதிரி வேரியஸ் டயாமீட்டர் இருக்கு. அது நமக்கு டிசைன் பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும், எந்த டயா TMT பார்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம்ட்டு. அதே மாதிரி
எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டிஎம்டி பார்ஸ் ஒரு மெயின் பாரா யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறதுக்கும் there is a restriction based on design. ஸோ அதோட ஃப்ரண்ட் வியூ டிராயிங் தான் இங்க தனியா பக்கத்துல லெஃப்ட்ல போட்டிருக்காங்க பாருங்க, ஃப்ரண்ட் வியூ டிராயிங். இதுல ஃப்ரண்ட் வியூல நமக்கு பார்க்கும்போது என்ன தெரியும், மெயின் பார்ஸ் எல்லாம் வந்து அதோட சர்க்கிள் மட்டும் தான் தெரியும். தென் ஸ்டிரப்ஸ் வந்து அதோட டோட்டல் ஷேப் என்னன்னு தெரியும். இந்த ஸ்டிரப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 2 ஸ்டிரப் ஒரு அட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் ஒரு இடத்துலயும் 2 ஸ்டிரப் கம்பியை வச்சு கட்டியிருக்காங்க இந்த மெயின் பார்ஸ். அது உங்களால பார்க்க முடியுது. ஸோ யுவர் aggregate size will depend on the overall size of the section, that is the beam, then the spacing between the bars, the thickness bars. இந்த டிஎம்டி பார்ஸ்க்கு இடையில இந்த கம்பிங்களுக்கு இடையில நமக்கு கல் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ ரொம்ப பெரிய கல் யூஸ் பண்ணோம்னா யுவர் aggregate will be stuck on the middle of the bars. அந்த கான்கிரீட் வந்து அப்புறம் செக்ரிகேட் ஆக சான்ஸ் இருக்கு, அதாவது பிரியறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. சிமெண்ட் பேஸ்ட் தனியா அக்ரிகேட் தனியா பிரிஞ்சு போக சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு யுவர் கான்கிரீட் ஷுட் பி a homogeneous material. அண்ட் இன்னொன்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட் பாயிண்ட் கிளியர் கவர்னு கொடுத்துருக்காங்க. கிளியர் கவர் அப்படிங்கிற டெஃபினிஷனும் நம்ம அந்த டிராயிங்ல இருந்தே பார்க்கலாம். கிளியர் கவர் மீன்ஸ் நம்ம ஸ்டீலை வந்து சுத்தி கான்கிரீட்டால சரௌண்ட் பண்றோம் இல்லையா, சுத்தி கான்கிரீட்டால சரௌண்ட் பண்றோம். இந்த அவுட்டர் ஸ்பேசிங் இருக்கும் பாருங்க, இந்த இடத்துல நம்ம கான்கிரீட்டோட அவுட்டர் எட்ஜ்ல இருந்து ஸ்டீல் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்டீலோட அவுட்டர் எட்ஜ், மெயின் பார் ஸ்டீல் இருக்கு இல்லையா, மெயின் பார் ஸ்டீலோட அவுட்டர் எட்ஜ், இந்த கான்கிரீட்டோட அவுட்டர் எட்ஜ்ல இருந்து ஸ்டீலோட அவுட்டர் எட்ஜ், இந்த இடையில உள்ள இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிளியர் கவர். விச் மீன்ஸ் நம்ம மெயின் பார்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கான்கிரீட் போடுறோம். அப்படி கான்கிரீட் போடும்போது நம்ம அவுட்டர் டைமென்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டீல் பார்ஸுக்கும் கான்கிரீட்டுக்கும் இடையில எவ்வளோ அந்த கேப் ஸ்பேஸ் இருக்கோ that will be called as clear cover. So இவ்வளோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் தாண்டி தான் நம்ம we have to select the adequate size of aggregate. But maximum என்ன சொல்லுவாங்கன்னா 20 mm aggregate of maximum size is practically used. இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. For practical considerations for reinforced concrete work, aggregates having a maximum size of 20 mm are generally considered satisfactory. This is with respect to concrete. இந்த கான்கிரீட்ல நம்ம எங்க என்ன பீம்ல எந்த காலம்ல யூஸ் பண்றோம், இல்ல ஃபவுண்டேஷன்லயே கான்கிரீட் போடுறாங்கன்னா அப்போ அங்க சைஸ் என்ன இருக்கு, அங்க எப்படி மெயின் பார்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க, ரெயின்போர்ஸ்மெண்ட், அந்த ரெயின்போர்ஸ்மெண்ட் இடையில உள்ள ஸ்பேசிங் அண்ட் அந்த கவர், இது எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் நம்ம டிசைட் பண்ணணும். அண்ட் கேட்டகரி வைஸ் சைஸ் வாரியா கேட்டகரி வைஸ் பார்த்தோம்னா யூ நோ தட் வாட் இஸ் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் அண்ட் ஃபைன் அக்ரிகேட். கரெக்டா? The size of aggregate which is larger than 4.75 mm in size is considered as coarse aggregate, and 4.75 mm க்கு கீழ இருந்ததுன்னா it is fine aggregate. This is a basic 2 mark. இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸா பார்த்தது வந்து with respect to source பார்த்தோம், igneous metamorphic sedimentary, then with respect to natural rocks and artificial sources. Apart from that shape wise aggregate split பண்ணோம்னா directly you will see the types என்னென்ன இருக்குன்ட்டு. Already you heard some terms called flaky particle னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு, elongated particle னா என்னன்னு தெரியும். இந்த மாதிரி 2 டைப்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த 2 டைப்பும் வந்து அதிகமா கான்கிரீட்ல இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். 40% is limited, up to 40% is limited. Apart from that you have shapes like rounded aggregates. சில aggregate ஸ்டோன்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா ரவுண்டு ஷேப்ல இருக்கும். இந்த மாதிரி கீழே பாருங்க ரவுண்டு ஷேப்ல இருக்கு, that is spherical. வால்யூம் வைஸ் பார்த்தோம்னா spherical in shape. 2 dimensionலாம் பார்த்தோம்னா it is round. Then flaky aggregates where the thickness is very much less. Your thickness is considered less than 0.6 times of the main dimension of the size. Then you have a crushed concrete aggregates. And இதுலயே பார்த்தோம்னா rounded பார்த்துட்டோம், partly rounded or irregular aggregates. Then third type is angular, which is most important in the design of or in the implementation of concrete. Angular aggregate எப்படி இருக்கும்னு பார்ப்போம். இப்போ டிஃபரன்ஸ் பாருங்க, ஒரு rounded aggregate, then irregular aggregate, then angular aggregate. Angular aggregateல you will have sharp edges throughout. The sharp edgesனாலேயே வந்து
உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமா கிடைக்கும். ஒரு கான்கிரீட்ல எப்போ ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா கிடைக்கும்னா when there is a mutual bond between the aggregate paste and the cement paste. ரெண்டும் வந்து தனித்தனியா இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த விதமான பாண்டிங்கும் இருக்காது. ரெண்டும் வந்து ஒரே யூனிஃபார்ம் மெட்டீரியலா இருக்கும்போது தான் யூ ஆர் கெட்டிங் த பாண்ட். ஸோ என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ்ன்னு பார்ப்போம். ஒரு எக்கனாமிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, அதாவது இப்போ நான் வந்து காசு செலவு பண்ணணும், எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் முக்கியம் இல்லை, பட் நான் காஸ்ட் எக்கனாமிக்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த சிச்சுவேஷன்ல ரவுண்டட் அக்ரிகேட்ஸ் ஆர் ப்ரிஃபரபிள் டு ஆங்குலர் அக்ரிகேட்ஸ். ஐ பிகாஸ் நம்ம ஸ்பெரிக்கலா பார்த்தோம் இல்லையா ரவுண்டட் அக்ரிகேட்ஸ், அதோட முக்கியமான ஆஸ்பெக்டே அது வந்து ஒர்க்கபிலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ஒர்க்கபிலிட்டி அப்படிங்கிற இந்த டேர்மும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லியிருந்தேன், விச் இஸ் த எபிலிட்டி டு ஹேண்டில் த மெட்டீரியல்ஸ். நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நூடுல்ஸ் கூட ஒரு எக்ஸாம்பிளா பார்த்தோம் இல்லையா இனிஷியல் கிளாஸஸ்ல, அதே மாதிரிதான். ஸோ இங்க பாருங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். கான்கிரீட் வந்து ஃப்ரெஷ் ஸ்டேட்ல இருக்கு, அதாவது இமிடியட்லி ஆஃப்டர் மிக்சிங் த ரா இன்கிரீடியன்ட் சிமெண்ட், ஃபைன் அக்ரிகேட், கோர்ஸ் அக்ரிகேட் வித் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சோடனே என்ன ஆகும், இனிஷியலா ஃப்ரெஷ் ஸ்டேட்ல இருக்கும். அந்த கான்கிரீட் ஃப்ரெஷ் ஸ்டேட்ல ஹார்டா இருக்கா இல்ல வந்து ஃப்ளூயிடா இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணலாம். அந்த தன்மை எப்படி இருக்கு, ரொம்ப சாலிடா சாலிடா இருந்ததுன்னா ட்ரை ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம், ட்ரையா இருக்குன்னு அர்த்தம். இல்ல ரொம்ப ஃப்ளூயிட் ஸ்டேட்லயும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு, இல்ல செமி ஃப்ளூயிட் ஸ்டேட்லயும் வாய்ப்பு இருக்கு, இல்ல ஆவரேஜ் மாடரேட் ரேஞ்சிலயும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அதை நம்ம செக் பண்ணோம்னா ஃபீல்டுல குயிக்கா 1 minute பாத்துடலாம் யூசிங் apparatus called slum cone. இங்க கீழே பாட்டம்ல ரெண்டாவது பிக்சர்ல கவுத்து வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா, அதான் வந்து ஸ்லம் கோன். அதுலயே உங்களுக்கு 2 ஹேண்டில் இருக்கும். அதோட ரெப்ரசன்டேஷன் தான் வந்து உங்களுக்கு மேல டிராயிங்ல கொடுத்துருக்காங்க. யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு லேப்ல டெஸ்ட்ல இருக்கு, சிலபஸ்ல ஆன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் லேபோரட்டரிஸ்ல. யூசிங் ஸ்லம் கோன் you will prepare a fresh concrete in the lab and you place the concrete inside the slum cone. இந்த கோனோட டயா பாருங்க, டாப் டயா 10 centimeter which is 100 mm, பாட்டம்ல வந்து 20 centimeter and the total height of the cone is 30 centimeter. இது வந்து நம்ம truncated cone அப்படின்னு சொல்லலாமா? ஒரு கோன்னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு, பாட்டம்ல பேஸ் டயா இருக்கும் அண்ட் டாப்ல டிப் மட்டும் தான் இருக்கும். பட் truncated கோன்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு portion of the cone will be cut using a cutting plane horizontally. So அதனால it is called a truncated solid அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த truncated coneல நம்ம கான்கிரீட் ஃபில் பண்றோம் to the required level, பட் நம்ம ஒரே விதமா டம்ப் பண்ணிட மாட்டோம். எப்படி நீங்க அக்ரிகேட் டெஸ்டிங்ல அந்த டேம்பிங் பாத்தீங்களா, டேம்பிங் ரோட வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா குத்தி வாய்ஸ் ரிமூவ் பண்ணாங்க, அதே மாதிரி கான்கிரீட்டை இந்த மாதிரி கோன்ல பண்ணும்போதும் டேம்ப் பண்றோம். தட் இஸ் கால்ட் காம்பாக்ஷன். யூ ஆர் காம்பாக்டிங் the concrete as much as concrete inside the slum cone. So after filling, second pictureல பாருங்க, they are lifting the cone. அதனால தான் டைரக்ஷன் வந்து upward போட்டுருக்காங்க. சைடுல 2 லிஃப்ட் பண்றதுக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த லிஃப்டிங் எஸ் கமெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கீங்க, ஃப்ரஸ்டம் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. கோன்ல வந்து பர்டிகுலரா இந்த ஃப்ரஸ்டம் ஷேப் அப்படின்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ்ல. ஸோ ஒன்ஸ் லிஃப்டிங் த கோன் அவுட் ஆஃப் த கான்கிரீட் இந்த வெர்டிகல் டைரக்ஷன் அப்வர்ட், எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம லிஃப்ட் பண்ணணும். லிஃப்ட் பண்ணவனே தேர்ட் பிக்சர்ல பாருங்க, அந்த கான்கிரீட் அந்த ஸ்டேட்ல அப்படியே ப்ரெசென்டா இருக்கும். டிபெண்டிங் ஆன் த ட்ரைனஸ் லெவல் ஆர் வெட்னஸ் லெவல், யுவர் கான்கிரீட் மே சப்சைட் ஆர் ஃபால் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளூயிட் ஸ்டேட்ல இருந்தா என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா கிராவிடேஷனல் புல்னால கீழே இறங்கும் கான்கிரீட். இனிஷியல் பொசிஷன்ல இருந்து எவ்வளவு கீழே இறங்கி இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, தட் மெஷர்மெண்ட் இஸ் கால்ட் ஸ்லம்ப். அதான் தேர்ட்ல மேல பிக்சர் மார்க் பண்ணிருக்காங்க. The same can be measured at the site using a reference line and a metric scale.
இங்க பாட்டம்ல ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்லயும் அண்ட் தேர்ட் பிக்சர்லயும் பாருங்க ஸ்கேல் வச்சு மார்க் பண்றாங்க. டாப்ல இருந்து மெஷர் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ டாப்ல இருந்து மெஷர் பண்ணுங்கிறதுக்காக நமக்கு பெஞ்ச் மார்க் எங்க இருக்கு? டாப்ல 30 சென்டிமீட்டர் ஹைட் தான் நம்மளோட பெஞ்ச் மார்க். ஸோ அங்க இருந்து நம்ம மெஷர் பண்ணணும். அதனால தான் அந்த கோனுக்கு அந்த கான்கிரீட்டுக்கு பக்கத்துலயே ஸ்லம் கோனை கவுத்து போட்டு அது மேல ரெஃபரன்ஸ் லைனை பிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ரெஃபரன்ஸ் லைன்ல இருந்து டாப்ல இருந்து மெஷர் பண்றாங்க கான்கிரீட் எவ்வளவு தூரம் இறங்கி இருக்கு அப்படிங்கிறது. ஸோ தட் வேல்யூ ஆஃப் சென்டிமீட்டர் ஆர் எம்எம் வில் கிவ் த ஸ்லம். இப்போ ஒரு கான்கிரீட் ஹார்டா இருந்தா ஸ்லம்ப் கம்மியா இருக்குமா அதிகமா இருக்குமா? அதாவது கான்கிரீட் ட்ரையா இருந்தா if the concrete is dry whether the slump will be less or more? You can tell in the chat or in the or you can unmute and speak. Yes, less ன்னு answer பண்ணிருக்கீங்க. Correct. So it is correct. ஏன்னா ஒரு ட்ரை ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது ஸ்லம்ப் அந்த அளவுக்கு நடக்காது கான்கிரீட்ல. இதுவே நமக்கு செமி ஃப்ளூயிட் ஸ்டேட்ல கான்கிரீட் இருந்ததுன்னா தென் அந்த டைம்ல வந்து ஸ்லம்ப் அதிகமா இருக்கும். இதுதான் நம்ம நார்மலா டெஸ்ட் பண்ணக்கூடியது கான்கிரீட்டோட ஒர்க்கபிலிட்டி லெவல் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஒர்க்கபிலிட்டினா நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஈஸியா கான்கிரீட் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேக்குறேன். ஸ்லம்ப் வேல்யூ, அதாவது ஸ்லம்ப் வேல்யூ கம்மியா இருந்தா இல்ல அதிகமா இருந்தா எந்த சிச்சுவேஷன்ல உங்களுக்கு ஒர்க்கபிலிட்டி ப்ரிஃபரபிளா இருக்கும்? வாட் ஒர்க்கபிலிட்டி will you prefer, a less concrete slump or a high concrete slump? ஸ்லம்ப் வேல்யூ கம்மியா இருந்தா ஒர்க்கபிலிட்டி ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்களா இல்ல அதிகமா இருந்தா ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்களா? அதிகமா இருந்தா சார். ஆமா, எஸ், அதிகமா இருந்தா. ஏன்னா அதிகமா இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளோபிலிட்டி ஈஸியா கிடைக்கும். பாத்தீங்களா? இப்போ நீங்க கான்கிரீட் வந்து ஒரு காலமுக்கோ பீமுக்கோ ஸ்லாபுக்கு நீங்க போர் பண்ண போறீங்க. போர் பண்ணோடனே ட்ரையா இருந்ததுன்னா more labor effort will be required to place the concrete through the site. பட் ஃப்ளோபிலிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும்போது நமக்கு எப்போ பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும்? ஃப்ளோபிலிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கிறது ஸ்லம்ப் வந்து அதிகமா இருந்தா. அதனால தான் இப்போ லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட்ஸ்ல கான்கிரீட் ஒரு 20 years பேக் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஜப்பான்ல they introduced self compacting concrete. எந்த ஒரு காம்பாக்ஷன், நம்ம காம்பாக்ஷன் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா, லேப் டெஸ்டிங்லாம் பார்க்குறோம், அந்த டேம்ப் பண்ற ப்ராசஸ், இந்த காம்பாக்ஷனே இல்லாமலே ஒரு கான்கிரீட்டை சைட் ஃபுல்லா த்ரூ அவுட்டா ஃப்ளோ பண்ண விடுறது பாசிபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. அதுக்கு நிறைய கெமிக்கல்ஸ் தட் இஸ் கால்ட் அட்மிக்சர்ஸ் ஆர் மினரல்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் எக்ஸ்ட்ரா ஏஜென்ட்ஸா. அது வந்து நீங்க டீட்டெயிலாக கான்கிரீட் டெக்னாலஜியில பார்ப்பீங்க நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர். ஓகே, ஸோ நான் கம்மிங் பேக் ஹியர், ஒர்க்கபிலிட்டி அதிகமா இருக்கணும், அதிகமா இருந்தால் தான் உங்களுக்கு எக்கனாமிக்கல், கரெக்டா? லெஸ் லேபர் வில் பி ரிக்வயர்ட். அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல யூ கேன் ப்ரிஃபர் ரவுண்டட் அக்ரிகேட்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் ஒர்க்கபிலிட்டி. பட் உங்களுக்கு ஒர்க்கபிலிட்டி ஒரு மாடரேட்டா வேணும், அதே டைம்ல ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா வேணும்னா ஃபார் ஸ்ட்ரென்த் ஆஸ்பெக்ட் யூ கேன் ப்ரிஃபர் ஆங்குலர் அக்ரிகேட்ஸ். உங்களுக்கு அந்த கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் இல்லையா, சிடிஎம் மிஷின்ல ஒரு கான்கிரீட் மோல்டை வச்சு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணாதான் நமக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்க முடியும் சஃபிஷியன்ட் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கா இல்லையான்ட்டு. எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர். தட் வில் பி ஒரு கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட். இப்போ அக்ரிகேட் வந்து நம்ம எப்படி கூப்பிடலாம், அதாவது எப்படி மென்ஷன் பண்ணலாம்? how can you denote the aggregates based on its size? bricks எப்படி denote பண்ணுவோம்? based on its size as well as the type of brick. கரெக்டா? நார்மல் கிளே பிரிக்கும் இருக்கு, ஃபயர் கிளே பிரிக்ஸும் இருக்கு, அண்ட் ஃப்ளை ஆஷ் பிரிக்ஸும் இருக்கு. ஆர் யூ கேன் ஆல்சோ டேர்ம் த பிரிக் பேஸ்ட் ஆன் த கிளாஸ், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், செகண்ட் கிளாஸ், தேர்ட் கிளாஸ். நிறைய விதமான கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு. அதே மாதிரி கான்கிரீட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பிக்சரு, அது வந்து ஃப்ரெஷ் கான்கிரீட், ஃப்ரெஷ் ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய கான்கிரீட். பட் அது எப்பவுமே அப்படியே இருக்குமா? இருக்காது. ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் கண்டிப்பா ஹார்ட் ஆக தான் செய்யும். தென் ஃபைனலி யூ வில் ஹேவ் அ ஹார்டன்ட் கான்கிரீட். இந்த மாதிரி நிறைய டினோஷன்ஸ் இருக்கு. எந்த ஒரு மெட்டீரியலா இருந்தாலும்
அந்த மெட்டீரியலை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணி கூப்பிடுறோம் அப்படிங்கிறது. அண்ட் அது ஏன் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன்னா, ஃப்ரெஷ் கான்கிரீட், ஹார்ட் கான்கிரீட் எந்த சிச்சுவேஷனுங்கிறத பொறுத்து, டைம் பொறுத்து ஃப்ரெஷ் கான்கிரீட்னு சொல்றோம், இல்லைன்னா ஹார்ட் கான்கிரீட்னு சொல்றோம். பட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்ட்ரென்த், கான்கிரீட் வில் பி டெர்ம்ட் as கிரேட். கிரேட் வேல்யூ அதுக்கு தனியா இருக்கும், பேஸ்ட் ஆன் நியூட்டன் பெர் mm ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட் நம்ம டைரக்டா பார்த்தோம்னா, we'll go to the next type of study, which is texture. டெக்ஸ்சர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒர்க்கபிலிட்டிக்கு சர்ஃபேஸ் டெக்ஸ்சர் ஸ்மூத்தா இருந்தா ப்ரிஃபரபிள். ஸ்மூத்னஸ் அதிகமா இருக்க ஒர்க்கபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும். your aggregate surface may either be smooth or rough. So smooth aggregates will enhance your workability. ஏன் enhance பண்ணோம்னா, இங்க பாருங்க, ஒரு ஸ்மூத் பார்ட்டிகல்ல தண்ணி வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ணணுங்கிற requirement இருக்காது. water requirement will be less. So on the time the workability will be easier, much more easier to make the particles move along. But in a rough texture concrete, rough texture aggregate வந்து கான்கிரீட்ல யூஸ் பண்ணோம்னா, அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ், ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமா கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. பிகாஸ் rough texture aggregate will develop higher bond strength when compared to smooth aggregate. So based on texture, smooth aggregate ஓட advantage வந்து workability, rough texture ஓட advantage வந்து strength. And the surface texture may classified based on the levels like a glassy, smooth, granular, crystalline, honeycombed and porous. Next, இந்த apparatus ஞாபகம் இருக்கா, அக்ரிகேட்டோட டெஸ்டிங்ல பார்த்திருப்போம், which is இங்க கீழே கொடுத்துருங்க பாருங்க, அக்ரிகேட் கிரஷிங் வேல்யூ apparatus. இந்த ஃபுல் செட்டை தான் நம்ம சிடிஎம்ல வச்சு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு எவ்வளோ அக்ரிகேட் கிரஷ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். இதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய சாம்பிள் தான் வந்து 12.5 mmல பாஸ் ஆகி 10 mm சீவ்ல ரீட்டைன் ஆகிற சாம்பிள்ஸ் தான் நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ ஸ்ட்ரென்த் ஆஸ்பெக்ட்ல பார்த்தோம்னா, யூ கேன் செக் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அக்ரிகேட் கிரஷிங் வேல்யூ, அக்ரிகேட் இம்பாக்ட் வேல்யூ அண்ட் அக்ரிகேட் அப்ரெசிவ் வேல்யூ. தீஸ் த்ரீ ஆர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அக்ரிகேட் கிரஷிங் வேல்யூ நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தீங்களா, அந்த மோல்டில் analytical mode you take the sample, that is aggregate, single size aggregate passing 12.5 mm sieve and retain on 10 mm sieve, and CTM machine la 40 ton load வரைக்கும் apply பண்றாங்க. Then crush பண்ண material la 2.36 mm sieve யூஸ் பண்ணி finer particle separate பண்ணிட்டு அதோட weight கண்டுபிடிச்சு அதோட percentage express பண்றோம். The typical ranges is restricted from 30% to 45%. So you know that எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நமக்கு கிரஷிங் வேல்யூ கம்மியா இருக்கோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தியா இருக்கும்னு அர்த்தம், இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். தென் நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் apparatus பார்த்தோம்னா, இதுவும் பார்த்துருக்கீங்க, அக்ரிகேட் இம்பாக்ட் வேல்யூ. பாட்டம்ல வந்து மோல்டு இருக்கு அட்டாச் டு த பேஸ் பிளேட். இந்த டாப் யூ ஹேவ் அ ஹேண்டில், லிஃப்டிங் ஹேண்டில் வித் லாக் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹூக்கை வச்சு வெயிட் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. The suspended weight can be released when you lift the handle upwards. And இந்த மாதிரி 15 times blow பண்றாங்க to give the impact load on the aggregates. ஸோ அதுக்குண்டான மீனிங்கும் சேமா இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா எத்தனை வாட்டி நம்ம பண்ணணும்? The most successful is a test sample of standard aggregate kept in a mold subjected to 15 number of blows. சொன்ன இல்லையா, ரிப்பீட் பண்ணுவோம் ப்ராசஸ். அந்த ஹேமர் வெயிட் பாத்தீங்கன்னா 14 kgs according to Indian standard codes. And the falling height பாத்தீங்கன்னா from height of 38 centimeters plus or minus 5 mm. And இதுலயே ஃபைனர் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து 2.36 mmc வச்சு நம்ம செப்பரேட் பண்றோம். And aggregate abrasive value, the abrasive value க்கு நம்ம we saw an apparatus called Los Angeles abrasion testing machine. ஸோ லாஸ் ஏஞ்சலஸ் டெஸ்ட்ல என்ன ப்ரொவிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம பார்த்தோம். அதுபடி நம்ம இதில் நீங்கள் ப்ரொசீஜர் செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த அப்ரெசிவ் வேல்யூ அதோட லிமிடேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 30% to 50%. டாப் சர்ஃபேஸில் 30% தான் இருக்கணும்.
ஸோ எந்த அளவுக்கு வேல்யூ கம்மியா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு யுவர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டி வில் பி ஹை. இது மூணும் நம்ம பார்த்தது மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இன் ஏர்லியர் கிளாஸஸ். ஃபாலோட் பை தட் you need to study about the modulus of elasticity of the aggregates, the E value, stress by strain இருக்கு இல்லையா, அதை நம்ம ஸ்டடி பண்றோம். அண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ராக் குரூப்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஸ்டாண்டர்டா லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். வாட் இஸ் அ கிரஷிங் ஸ்ட்ரென்த்? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரஷிங் வேல்யூ கிடையாது, கிரஷிங் ஸ்ட்ரென்த். ஸ்ட்ரென்த் மீன்ஸ் இன் MPa, that is Newton per mm square. And aggregate crushing value for more strength aggregate, the value will be less. அதே மாதிரி லெஸ் ஸ்ட்ரென்த் பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வேல்யூ கம்மியா இருக்கும், அதாவது இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும். டைரக்ட் லீனியர் ஃபார்முலேஷன் இருக்காது, பட் தேர் இஸ் அ இன்டைரக்ட் ஆர் இன்வர்ஸ் ரிலேஷன். தென் அப்ரசிவ் வேல்யூ, இம்பாக்ட் வேல்யூ, இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ராக் குரூப்ஸ்க்கு லிஸ்ட் பண்றாங்க. இதுல லாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டின்னு இருக்கு. ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டினா என்ன மீனிங்? வாட்டரை விட நம்மளோட பார்ட்டிகல் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் டென்ஸா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம செக் பண்றது தான். தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு ஸ்டடி ஃபார் அக்ரிகேட்ஸ். அது ஏன் நம்ம ஃபாலோ இப்போ பார்ப்போம் கொஞ்ச நேரத்துல. The typical value ranges from 2.6 to 2.8 and sometimes it may also exceed near 2.9. So typical value 2.6 to 2.9. And the bulk density, இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஒரு கான்கிரீட்ல வாய்ட்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கக்கூடாது, கரெக்டா? அந்த வாய்ட்ஸ் அதிகமா இருந்தா என்ன பிரச்சனை? காம்பாக்ஷன் பண்ண வேண்டியது நமக்கு நிறைய எஃபர்ட் தேவைப்படும். பட் வாய்ட்ஸ் இல்லைன்னா there is no required for much compaction. அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? ஒரு சிம்பிள் பேசிக்கான பிரின்சிபல் using a direct property called bulk density. Bulk density na mass by volume. So you take a container and you can know the volume of the container, a cylindrical jar. And the cylindrical jar la unga sample வந்து டோட்டலா பேக் பண்ணிக்கலாம். பேக் பண்ணி you measure the density, which is nothing but you measure the weight. So weight by volume will give the density, kg per m cube or gram per centimeter cube. இந்த மாதிரி வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம். And whichever aggregate gives density, higher value of density, that is more preferred. ஏன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன இல்லையா, காம்பாக்ஷன் வந்து நமக்கு நெசசிட்டியை கம்மி பண்ணும். இந்த பல்க் டென்சிட்டி எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு? இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பார்ட்டிகல் சைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் ஷேப் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ். ரெண்டும் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். பார்ட்டிகல் சைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மீன்ஸ் கிரேடிங், லைக் zone 1, zone 2, zone 3 அந்த மாதிரி கிரேடிங் பார்க்குறோம். ஃபைனஸ் மாடலஸ் பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணலாம், கிராஃபை வச்சு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. அண்ட் சிமிலர்லி ஷேப் ஆஃப் த பார்ட்டிகல், எதர் இட் இஸ் ஆங்குலர் ஒரு ரவுண்டட். ஏன்னா இப்போ ரவுண்டட் அக்ரிகேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கு, அந்த கண்டெய்னர்ல நிறைய குட்டி குட்டி பால்ஸா போடுறீங்க. அப்படி போட்டிங்கன்னா வாய்ட்ஸ் இருக்குமா இருக்காதா? கண்டிப்பா வாய்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும், கரெக்டா? ஸோ ஷேப் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் டு டிட்டர்மைன் த லெவல் ஆஃப் வாய்ட்ஸ் பிரசன்ட். இதை நம்ம டிட்டர்மினேஷன் பண்றதுக்கு ஒரு பேராமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் கால்ட் பர்சன்டேஜ் வாய்ட்ஸ். இஃப் யூ நோ த பல்க் டென்சிட்டி, இந்த இடத்துல வந்து கேஜி பர் லிட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க. யூ கால்குலேட்டட் இன் கேஜி, தட் இஸ் வால்யூம் இன் லிட்டர்ஸ் அண்ட் வெயிட் இன் கேஜி. அண்ட் இஃப் யூ ஆல்சோ நோ த ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் அக்ரிகேட்ஸ், then you can determine the percentage voids. 100% of the sample la எவ்வளவு voids இருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம with respect to percentage calculate பண்ணணும். This will be significant for when you study about lightweight aggregates and heavyweight aggregates. ஏன்னா இந்த டைப் ஆஃப் அக்ரிகேட்ஸ்ல எவ்வளோ டென்சிட்டி இருக்கும் நமக்கு தெரியும், அதே டைம்ல எவ்வளோ வாய்ட்ஸ் ப்ரெசென்ட் இருக்குன்னு நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம். அந்த ஏன்னா வாய்ட்ஸ் அதிகமா இருந்தா என்ன பிரச்சனைன்னு யோசிச்சு பாருங்க. சிமெண்ட் நம்ம அதிகமா அந்த வாய்ட்ஸை ஃபில் பண்றதுக்கு சாண்ட் அதிகமா ஃபில் பண்ண வேண்டியிருக்கும், சிமெண்ட் அதிகமா ஃபில் பண்ண வேண்டியிருக்கும். திஸ் வில் நாட் பி எக்கனாமிக்கல். சிமெண்ட் கூட ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட் வரைக்கும் தான் ஒரு கான்கிரீட்டோட குவான்டிட்டிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும், அதுக்கு மேல யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எல்லாத்துலயுமே வந்து கோட் படி ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி. ஸோ தட் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் டிட்டர்மினிங் த டென்சிட்டி, தென் டோட்டல் வெயிட், இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது ஐடியா இருக்கும்.
and the typical value of the rocks vary from 2.6 to 2.8. மோஸ்டா 2.99 குள்ள இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் நமக்கு ஆன்சர் வரணும். அண்ட் ஃபாலோட் பை அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட். இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸா எப்படி வாய்ஸ் ஒரு அக்ரிகேட்ல வாய்ஸ் அதிகமா இருந்ததுன்னா சிமெண்ட் அதிகமா ஃபில் பண்ண வேண்டியிருக்கும்னு சொன்னோம் இல்லையா? அதே போல இஃப் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த அக்ரிகேட், என்ன கெப்பாசிட்டி? இந்த வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் கெப்பாசிட்டி, தண்ணி அதிகமா உறிஞ்சக்கூடிய சக்தி அக்ரிகேட்ஸுக்கு இருந்ததுன்னா தென் there will be some miscalculations. Why? Because இனிஷியலா கான்கிரீட்டுக்கு சிமெண்ட், சாண்டு, கோஸ் அக்ரிகேட், வாட்டர் நாலும் மிக்ஸ் பண்ண போறோம் இல்லையா? இப்போ நம்ம தண்ணியை ஊத்துறோம் கான்கிரீட் மிக்ஸ் பண்றதுக்கு. பட் நம்ம ஊத்துற தண்ணி எல்லாமே வந்து அக்ரிகேட் நிறைய அப்சர்வ் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த டைம்ல யுவர் வாட்டர் ரிக்வயர்ட் ஃபார் கான்கிரீட் வில் பி ரெடியூஸ்ட். நமக்கு தெரியாமலே கம்மியாயிடும். இப்படி கம்மியாகும் போது there will be no any sufficient or adequate level of water in the concrete. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் முன்னாடியே அந்த அப்சார்ப்ஷன் பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். விச் மீன்ஸ் நம்ம டோட்டல் அக்ரிகேட் வெயிட் நமக்கு தெரியும், எத்தனை கிலோ வந்து கான்கிரீட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு ஆட் பண்ண போறோம்ட்டு, அவ்வளோ அக்ரிகேட்லயும் எவ்வளோ தண்ணி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பெர்சன்டேஜ் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்படிங்கிறது முன்னாடியே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அப்படி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா we can do some corrections in the water content. அப்போ நான் வாட்டர் வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா நான் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிளியரா தெரிஞ்சுக்கலாம். so that to compensate the some amount of water that is already absorbed by the aggregate, அதை காம்பன்சேட் பண்றதுக்காக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் ஆட் பண்ணுவோம். பட் இது எப்போ நம்ம யூஸ்வலா ஸ்டடி பண்ணணும்? நம்ம கான்கிரீட் வந்து 2 ஸ்டேட்ல இருக்கும்னு சொன்னோம் இல்லையா? ஃப்ரெஷ் ஸ்டேட், ஹார்ட் ஸ்டேட். கான்கிரீட் ஃப்ரெஷ் ஸ்டேட்ல இருந்து ஹார்ட் ஸ்டேட்டா மாறும்போது சிமெண்ட் தான் அதிகமா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு. அந்த சிச்சுவேஷன்ல வாட்டர் வந்து அக்ரிகேட் வந்து நிறைய அப்சர்வ் பண்ணாம இருக்கணும். ஸோ இங்க பாருங்க, ஒரு அக்ரிகேட்ல வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட்டர் அந்த அக்ரிகேட் எப்படி டினோட் பண்றாங்க? இஃப் தேர் இஸ் நோ எனி லெவல் ஆஃப் வாட்டர் அட் ஆல் இன் த அக்ரிகேட், then it is called a bone dry aggregate. Then if you have some portion of water absorbed inside the aggregate, then it is called air dry. Air dry na அர்த்தம், சர்ஃபேஸ்ல எந்த ஒரு வாட்டர் அப்சார்ப் ஆகல, பட் கல்லுக்குள்ள 4 ஸ்பேசஸ்ல வாட்டர் வந்து அப்சார்ப் ஆகியிருக்கு. தட் இஸ் ஏர் ட்ரை. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் டிராயிங் பாத்தீங்கன்னா சேச்சுரேட்டட் அண்ட் சர்ஃபேஸ் ட்ரை. சேச்சுரேட்டட்னா சேச்சுரேஷன் இஸ் a லிமிட், இந்த அளவுக்கு தான் முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு லிமிட். ஸோ அக்ரிகேட்ல தேர் வில் பி சம் கெப்பாசிட்டி, ரைட்? ஒரு லிமிட் வரைக்கும் தான் அது வந்து வாட்டர் அப்சார்ப் பண்ணிக்க முடியும், அதுக்கு மேல முடியாது. ஸோ இஃப் த அக்ரிகேட் அச்சீவ்ஸ் தட் பர்டிகுலர் லெவல் ஆஃப் சேச்சுரேஷன் லிமிட், தென் அண்ட் ஆல்சோ இஃப் த சர்ஃபேஸ்லேயே வந்து வாட்டர் இருக்கு அப்படின்னும் போது சேச்சுரேட்டட் அண்ட் சர்ஃபேஸ் ட்ரை. அதாவது சர்ஃபேஸ் வரைக்கும் தான் வாட்டர் இருக்கு, பட் above the surface எந்த லெவல் ஆஃப் வாட்டரும் இல்லை அப்படின்னா that is surface saturated and surface dry. But if there is more amount of water present above the surface of the aggregate, then it is called a moist condition or moist aggregate. Depending on the level of moisture present in the aggregate, it is termed as either bone dry, air dry, saturated and surface dry, and the moist. நெக்ஸ்ட் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி some certain pictures பார்ப்போம். இங்க பாருங்க, angular aggregate and rounded aggregate. So you can know the difference. Already bookலயே pictureல பார்த்திருப்பீங்க. Angular aggregate will have the sharp edges and rounded aggregates பார்த்தீங்கன்னா surface smooth ஆ இருக்கும் and spherical ஆ இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா bulking of sand. இந்த ஃபைன் அக்ரிகேட், இந்த ப்ராப்ளம் வந்து மெயினா ஃபைன் அக்ரிகேட்ல இருக்கும். ஃபைன் அக்ரிகேட்ல ப்ரீ மாய்ஸ்டர் வாட்டர் வந்து அதிகமாக ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் போது அதோட வால்யூம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கு கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கு. The capacity of the fine aggregate of increasing in volume due to
the presence of moisture, it is called bulking of aggregates. And உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா depending on the grade of particles, aggregate particles, your percentage of moisture will be different. Coarse வந்து கம்மியா இருக்கும், மீடியம்ல மாடரேட்டா இருக்கும், ஃபைன் கிரேடிங் அதாவது ஃபைன் சாண்ட்ல தான் this bulking will occur more. அதுவும் பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா the percentage வந்து அதிகமா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் போக போக it will be less. Percentage of moisture added by weight to dry roded fine aggregate. இப்படி இப்படி இருக்கா இந்த மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் என்ன ஆகுதுன்னா, நமக்கு ஆல்ரெடி சேச்சுரேஷன் ஒரு வேர்டு பார்த்துருக்கோம், ஒரு அக்ரிகேட்டால இவ்வளவு கெப்பாசிட்டி தான் வந்து தண்ணி எடுத்துக்க முடியும்ட்டு. ஸோ இனிஷியலா வால்யூம் வந்து என்ன ஆகும்னா, வாட்டர் ஆட் ஆக ஆக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். the volume will expand at the initial stage. After a particular point of time, after a particular level of moisture, உங்களுக்கு வந்து இந்த வால்யூம் வந்து திருப்பி ரெடியூஸ் ஆகும், reduce and come to zero. The bulking concept. So bottomல பாத்தீங்கன்னா around 5% of moisture. உங்க அக்ரிகேட்ல up to 5% of the moisture வரைக்கும் வாட்டர் ஆட் ஆக ஆக அதோட வால்யூம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். பட் ஆஃப்டர் தட் இன் ஆல் யுவர் டைப் ஆஃப் அக்ரிகேட்ஸ் யுவர் வால்யூம் வில் ரெடியூஸ் ஆஃப்டர் தட். So the percentage of bulking you can calculate in the terms of percentage from a simple laboratory test. And உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா, அந்த அக்ரிகேட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்கக்கூடாது, கிளென்லினஸா இருக்கணும். தட் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் இம்பியூரிட்டிஸ் அண்ட் டெலிட்டீரியஸ் சப்ஸ்டன்சஸ். ஹார்ம்ஃபுல் சப்ஸ்டன்சஸ் கிட்ட இருந்து யூ ஷுட் செப்பரேட் யுவர் அக்ரிகேட் பார்ட்டிகல்ஸ். ஏன்னா சிமெண்ட் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்த்துக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணோம்னு அடிக்கடி சொல்றோம் இல்லையா, தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் ஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ். அந்த டைம்ல திஸ் இம்பியூரிட்டிஸ் ஷுட் நாட் அஃபெக்ட் த ஸ்ட்ரென்தனிங் ஆஃப் கான்கிரீட். So limits of deleterious materials according to codes. எந்தெந்த இம்பியூரிட்டி எவ்வளோ லிமிட்ஸ்குள்ள இருக்கணும் அப்படின்ட்டு கோட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஓகே, நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு டிராயிங், ஒரு பிக்சர் காட்டுறேன். இது என்னன்னு பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கீங்களா யாராவது? Anyone? ஸோ பார்க்கலங்கிறீங்க, வேற யாராவது? anyone? இல்ல சார். இது வந்து மெஷரிங் பாக்ஸ். சைட்ல வந்து நம்ம கான்கிரீட் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க இல்லையா, மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்க, கான்கிரீட் மிக்சர் மிஷின் பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம லேப்லயும் இருக்கு. பட் அந்த மிஷினுக்குள்ள மெட்டீரியல்ஸ் கொட்டுறதுக்கு பாண்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க, பாண்டு பார்த்துருக்கீங்க. பட் இது வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இது வந்து மெஷரிங் டிவைஸ், ஒரு அளவு பெட்டி. ஒரு மூட்டை சிமெண்ட் இருக்கும், நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இதுக்கு கால்குலேஷன் எப்படி பண்றதுன்னு பார்ப்போம். ஒரு மூட்டை சிமெண்ட்டுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஃபைன் அக்ரிகேட், அதாவது எவ்வளோ மண் சேர்க்கணும், எவ்வளோ ஜல்லி சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம இந்த பெட்டி வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஐ சே 1:2, 2:4 சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ப்ரொபோர்ஷனை வந்து எப்படி ஆர்டர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன், ஞாபகம் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் சிமெண்ட், அப்புறம் ஃபைன் அக்ரிகேட், அப்புறம் கோர்ஸ் அக்ரிகேட். ஸோ 1:2:4 என்ன அர்த்தம்? 1 part of சிமெண்ட்டுக்கு 2 part of ஃபைன் அக்ரிகேட் அண்ட் 3 part of கோர்ஸ் அக்ரிகேட் ஆட் பண்ணணும். சிமெண்ட் வந்து ஆல்ரெடி மேனுஃபேக்சரர் எடை போட்டு பேக் பண்ணி
ஒரு யூனிட்டா கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு பேக் ஆஃப் சிமெண்ட்ல எவ்வளவு கேஜி இருக்கும் தெரியுமா? எனிஒன்? How much kg? 20 sir. சொல்லுங்க. 25 kg sir. 25. இல்ல twice of it 50 kg இருக்கும் ஸ்டாண்டர்டா. ஓகேவா? கேசஸ் 50 kg இருக்கும். இந்த 50 kg சிமெண்ட் பேக்ல எவ்வளோ அந்த அந்த சிமெண்ட் பேக்கோடக்கு ஈக்குவலண்டா இப்போ நமக்கு மண் எவ்வளோ ஜல்லி எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சாகணும். ஸோ 1:2:4 சொல்றேன்னா நான் 2 parts ஆஃப் சாண்டு அண்ட் 4 parts ஆஃப் ஜல்லி. அந்த நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸ் வந்து ஐ கேன் மெஷர் யூசிங் திஸ் பாக்ஸ். ஸோ இந்த பாக்ஸோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா வித் அண்ட் டெப்த் வந்து 1 feet, லென்த் வந்து 1.25 feet. இதான் அந்த பாக்ஸோட டைமென்ஷன்ஸ். இப்போ சிமெண்ட் பேக்ஸ் பார்ப்போம். சிமெண்ட் பேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிபிக்கலா வந்து 50 kg இருக்கு. ஓகே, அல்ட்ராடெக். இன் சம் கேசஸ் இட் மே வேரி. நீங்க சொன்ன மாதிரி 25 kg-க்கும் இருக்கலாம். பட் ஸ்டாண்டர்டா யூஸ் பண்றது வந்து 50 kg-ல இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அவங்க வந்து செக் பண்ணுவாங்க. Okay, you can post attendance now. அட்டெண்டன்ஸ் வந்து நீங்க சாட்ல போடலாம். So is there any doubts? Is there any doubts? இப்போ டவுட்ஸ் இல்லைன்னா இப்போ இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் யூ கேன் see in the YouTube.